주요 외신 헤드라인들을 살펴보는 머스트노우 5 시간입니다. 바로 첫 번째 소식 함께 하시죠. 다음 주 FOMC를 예정하고 있는데요. 지난주 고용 지표에 이어서 이번 주에는 물가 지표들이 줄줄이 발표가 됐습니다. 사실 하루 전 CPI의 경우에는 예상치에 정확하게 부합하는 모습이었는데요. 오늘 PPI는 오름세를 보이며 뉴욕 증시 3대 지수 모두 숨을 골랐습니다. 11월 PPI는 전월 대비 0.4% 올랐고요. 시장의 예상치를 0.2% 상회했습니다. 전년 대비 3% 증가한 수준인데요. 지난달 2.6% 증가폭보다도 크게 올랐습니다. 지난 2월 이후 가장 큰 상승폭을 기록한 셈입니다. 식료품과 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 10월에 0.3%, 그리고 11월에는 0.2%로 내려갔습니다. 앞서 하루 전 공개된 11월 CPI는 예상치에 부합한 수준이긴 했지만 최근 7개월 중 가장 큰 폭의 상승세를 기록했습니다. 한편 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구 건수를 24만 2천 명으로 집계했다고 밝혔습니다. 예상치였던 22만 건보다도 다소 높은 수준이었는데요. 전주보다 1만 7천 건이 증가한 셈입니다. 계속 실업수당 청구 건수는 188만 6천 건으로 전주보다 1만 5천 건이 늘었습니다. 네, 올해 마지막 FOMC가 닷새 앞으로 다가온 가운데 현재 스몰 것이 유력한 상황인데요. 25bp 금리 인하를 현재 패드워치에서는 94.5%로 전망하고 있습니다. 다음 소식으로 바로 이어가 보도록 하겠습니다. 오늘 뉴욕 증시 개장 때 이제 트럼프가 오프닝 벨을 울렸습니다. 네, 거기에서 이제 타임지에서 지금 화면에 보시듯이 올해의 인물로 선정이 됐기 때문인데요. 미국 경제에 대한 굉장히 강한 자신감 또한 드러냈습니다. 그 현장을 지금 바로 만나보시죠. Well, thank you very much. This is an honor, a tremendous honor. I brought some of our compatriots along with us. They're going to do a beautiful job for you for the next 4 years. I think we're going to have a tremendous run. We have to straighten out some problems, some big problems in the world. When we left, we didn't have any of these problems. We didn't have Russia with Ukraine. We didn't have Israel October 7th. We didn't have the Afghanistan disaster. We didn't have inflation. We had no inflation. And we had a very strong economy. And we're going to do that again. Ladies and gentlemen, go on. We're going to put it straight. We're going to give tremendous incentive like no other country has. We're cutting your taxes. We're going to cut them very substantially. We got them down to 21% from probably 42 or 44%, depending on where you are. And we got them down to 21. Everyone said that was a miracle. Now we're getting them down to 15, but only if you make your product here. Otherwise, you pay 21, which is not bad. It's in the middle of the pack, but 15 brings you down to among the lowest. And for those that are running the big companies, those great, big, beautiful companies, nobody's going to be leaving us. You're going to be coming back. You're going to be bringing it back to the United States. We are incentivizing everybody to come back to the United States. We want you back here. Car manufacturers, everybody. And we have one product that nobody has really to the extent that we do. It's called oil and gas. There is no country in the world that has more. We're number one. I brought it to number one during my first term in terms of production. We're going to be number one plus. We'll do numbers that nobody will really see before. And when that happens, prices are going to start coming down because people can't afford their groceries, and they're going to be affording their groceries very soon. 트럼프 당선인은 행사에 앞서 연설을 통해 우리는 과거에 본 적 없는 수준의 경제를 일굴 것이라며 모두가 미국으로 돌아오고 있다고 말했습니다. 물가를 낮추고 세금을 내리며 석유 생산량을 늘리겠다는 등 대선 당시 경제 공약을 재확인할 수 있었는데요. 또 미국이 가상자산으로 엄청난 것을 할 것이다. 중국과의 관계 개선 등을 암시하는 발언 또한 확인할 수 있었습니다. 이 소식과 함께 비트코인이 큰 폭으로 치솟았다가 다시 안정세를 되찾았는데요. 이제 트럼프 취임이 한 달도 채 남지 않았습니다. 그의 한마디에 따라서 국내외 시장이 큰 폭으로 오르내리고 있는데 트럼프 2.0
기술협력 시대에 맞춰서 우리도 준비가 필요할 것 같습니다. 네, 다음으로는 개별 기업 소식으로 좀 이동해 보도록 하겠습니다. 네, 소셜 플랫폼 페이스북을 운영하는 메타에 관련된 이야기인데요. 네, 트럼프의 이제 취임 준비에 100만 달러를 기부했다는 소식이 들려왔습니다. 이 두 트럼프와 메타 플랫폼스는 현재 적대적인 관계를 계속 유지를 했었는데 트럼프에 대해 부정적이던 빅테크 CEO들의 태도가 변경됨을 보여주는 사례라고 월스트리트 저널은 평가하고 있습니다. 올 11월 대통령 선거 결과 발표 후 저커버그는 소셜미디어 게시글로 트럼프 당선을 축하하는 글을 올렸습니다. 트럼프도 이런 화해 제스처에 화답하는 모습이었는데요. 이후 트럼프의 야외 정원에서 만찬을 즐기는 등의 행보를 이어갔습니다. 당시 만찬을 앞두고 트럼프 측의 취임 준비 펀드 기부 계획을 밝힌 것으로 전해졌는데요. 메타나 저커버그는 2017년 트럼프 1기 취임 펀드나 2021년 조 바이든 취임 펀드에는 기부금을 내지 않았지만 그 방침을 바꾼 것으로 보입니다. 저커버그와 트럼프 당선인은 관계가 최근 수십 년간 적대감이 강했습니다. 트럼프는 2020년 대선 당시 저커버그가 자신의 낙선을 위해 음모를 꾸몄다고 생각한다며 수위가 높은 발언들을 쏟아낸 바 있는데요. 이후에도 페이스북이 트럼프의 회원 자격을 박탈하고 트럼프는 이에 크게 반발하는 등의 행보를 이어갔습니다. 네, 월스트리트 저널에 따르면 현재 공화당이 미국의 백악관과 의회를 장악하고 있기 때문에 일부 빅테크 기업들을 중심으로 트럼프에 대한 태도 변화가 일어나는 것으로 관측이 되며 네, 그에 따라서 그들의 행정부를 설득하려는 움직임이 보인다고 평가하고 있습니다. 다음으로는 중국으로 넘어가겠습니다. 네, 많은 분들이 기대하셨을 중국의 경기 부양책에 관련된 이슈인데요. 사실 월요일에 이미 경제정치국 회의를 통해서 경기 부양에 대한 의지를 확인한 바가 있습니다. 이제 경제공작회의가 폐막을 했는데 연이틀 이어졌던 이런 중국 경제공작회의에서 어떤 이야기들이 이어졌을지 살펴보도록 하겠습니다. 중국은 내년에는 더 적극적인 재정 정책을 실시해야 한다. 재정 적자율을 높이고 초장기 특별국채 발행과 지방정부 특별채권 발행 사용을 늘리며 재정 지출 구조를 개선해야 한다고 발표했습니다. 적절히 완화적인 통화 정책을 실시해 적시의 지급 준비율과 금리를 낮추고 유동성을 충분히 유지해야 한다고 밝혔는데요. 중앙은행의 거시 건정성과 금융 안정 기능장을 모색해야 한다고 밝혔습니다. 다만 구체적인 재정 적자율이나 금리 인하 시기는 아직 언급이 되진 않았습니다. 현재 중국은 부동산 침체 장기화, 높은 지방정부 부채, 소비 부진 등 구조적 위기에 빠져 있는 상황입니다. 이를 타개하기 위해서 국가의 힘을 더 쓰겠다는 의지로 현재 해석이 되고 있는데요. 이날 내년도 GDP 목표에 대해서도 논의한 것으로는 보이지만 그 목표치에 대해서 발표하지는 않았습니다. 다만 내년도 경제 성장 목표도 올해와 동일한 5% 수준으로 예상을 하고 있습니다. 매년 이제 양회에서 이 경제 성장률 목표치에 대해서 발표를 하는데요. 이번에는 내년도 3월 5일로 예상이 되고 있습니다. 장기간 경제 불황을 겪고 있는 중국이 이번 경기 부양책으로 어떤 이야기들을 쏟아놓을지 지표 개선세도 확인을 해보시고요. 오늘장 우리 국내 중국 관련된 중국 움직임들도 확인을 해보셔야겠습니다. 네, 마지막 소식으로 이어가겠습니다. 이번에 유럽중앙은행에서 금리 인하를 단행을 했습니다. 네, 캐나다의 비컷에 이어 이번에 ECB는 3연속 금리 인하를 단행하게 된 셈인데요. 네, 스몰컷 수준이었습니다. 벌써 올 들어 네 번째라고 합니다. ECB는 현지 시간 12일 통화정책 이사회를 열어 기준금리를 연 3.4%에서 3.15%로, 예금금리를 연 3.25%에서 3.0%로, 한계 대출금리 역시 각각 0.25%포인트 내렸다고 밝혔습니다. ECB는 세 가지 정책금리 중 예금금리를 중심으로 통화정책을 만들고 있는데요. 1년 11개월 만에 통화정책 방향을 전환해 올 6월 금리를 인하한 바 있고요. 7월에는 다시 동결을 했다가 이후 9, 10월에 이어 12월 3번 연속 인하했습니다. 독일, 프랑스 등 영내 주요국 정치 불안과 미국과의 무역 정쟁 발발 우려감으로 경제 부양에 속도를 내는 모양새입니다. 이날 ECB는 올해 경제 성장률 전망을 0.8%에서 0.7%로, 내년도 경제 성장률 전망을 기존 1.3%에서 1.1%로 하향 조정했는데요. 소비자 물가 상승률 전망도 올해 2.4%, 내년 2.1%로 기존 전망치에서 내려잡았습니다. ECB는 3분기 성장세가 회복됐으나 이번 분기는 성장이 둔화한 것으로 나타났다라고 밝혔습니다.
계속해서 글로벌적으로 금리 인하 기조들이 점점 이어지고 있습니다. 당장 다음 주에는 앞서 말씀드렸다시피 FOMC부터 BOJ 등이 예정이 되어 있는데요. 미국과 일본에서는 어떤 새로운 이야기들이 나올지 확인해 보시면 좋겠습니다. 지금까지 머스트 노우 5 전해드렸습니다.